Praise the Lord, everyone. We just got the news that J.C. Rao uncle passed away. He went to be with the Lord. And as the Bible says, the memory of the righteous is a blessing. And I very strongly believe this. So I had a friend when we hear that somebody from our friend circle went to be with the Lord, we would spend at least a couple of hours to talk about that person. So if I was in Hyderabad today, I would have definitely been in Hebron to give my share of my testimony with Uncle. So since I'm far, so what I would like to do is I want to share some interesting things about my experience with J.C. Rao Uncle. Initially, I would like to speak in English and then I'll repeat the same thing in Telugu also. I met J.C. Rao Uncle in 2013 when I was speaking along his side in Atlanta Little Flock special meetings. It was not a church those days, it was only a fellowship. So 2013, it was the first time I met Uncle, and interestingly what I heard from Uncle was when he heard my name, he said, "Arey, na peru kuda Chandra, yeah, I'm also Chandra." So that connection was something interesting. So he's Jay Chandra Rao, I'm Chandra Rudrapati. So that connection was formed, and I met Uncle, and we had wonderful meetings. And in those meetings, they asked me to write a song. And I wrote a song called Unnatamaina Ni Prema. And Uncle, first day, did not respond. He spoke the first day, and he didn't speak to me much. But next day, after my session, he spoke to me, and then even from day one, it was like a father-son speaking. The kind of camaraderie we had in the relationship. And another thing that he did was, he didn't say anything about that song. But I met him a little later, again maybe 2 or 3 years later, and he came back and told me, "Chandra, you know that song Unnatamaina Ni Prema? I got it translated into Hindi, and people are singing it in Delhi. And I got it translated in Chennai, and they are singing in Jehoshama." Yeah, so, in his typical style, he said, "Amoganga padutunnaraya. Asalu enta gambhiranga paadtarante." So he was very, very appreciative of that. I didn't know that he liked that song so much. And a couple of years later, I was playing this song, Yesu Prabhu Anive, Mahima Nirikshana. I was playing on the keyboard. I was using the strings tone, and in the middle of the song, he turned to me and said, "Harmonium marchaya, harmonium lo vainchu, adendadi." So he loved harmonium so much. So immediately I changed the tone from strings to harmonium, and I played on that. One thing that I always remember about Uncle is he always used to end the conversation saying these words: "Do the work of the Lord faithfully. Devuni seva namakanga cheskoya." I was listening to all the testimonies in Hebron, and I did not hear this at all. I don't know, I didn't hear anybody sharing this. But I don't know why Uncle shared one interesting testimony that I want to share with you all. You all know that Uncle's wife, she passed away in a tragic train accident. And then he had 5 children to take care of. And one day, as he was working in the kitchen, he was boiling some hot water, it seems. And that water spilled onto his stomach. And he got very severe burns on his stomach. And he was taken to the hospital. It was sometime during the middle of the week. He was taken to the hospital, and then they put a bandage. And the problem with the bandage on the stomach is because when you bend, that wrap might roll over from the spot where the burn is.
he was in terrible pain. And then Sunday came. And then he got up and then he was wearing a shirt, it seems. That's when his children asked him, like, Dad, what are you doing? He said, I want to go to church. I want to worship the Lord. And they said, Lord, Dad, what are you talking? How can you even sit down? You're in so much pain. And that's when Uncle said, it's okay, I'll try to sit on the chair. And he told me, Chandra, you know why I went to the church that day? My children did not allow me, but I was determined to go. I'll tell you why. And this is what he said. Chandra, I wanted my children to know that even in the deepest pain, I went to the church to worship the Lord. I wanted to teach this to my children. I'm sure when you talk to his children, they will verify this. They will tell you this. And this context came as we were talking about parents, and I told Uncle, I said, Uncle, I lost both my parents too. And after my dad died, the next Sunday, I was asked to preach the worship message. And 7 years later, when my mom died, I left my mom's dead body at home and then went to the house of God to worship. And he said, that is very amazing, Chandra. Now let me tell you my story. And that's when he shared this story with me. You know, J.C. Uncle is, to me, he's known for his life more than anything else. Everything else is also excellent. His songs, his composition, his voice, his presentation of the scripture, and some of the verses that he points are so apt. You know what? We have lost a great man of God. We lost a great man of God. We can't replace that, but God in his own time took him home. He finished his work, and he's been a great blessing in my life. I praise God for J.C. Rao Uncle, and all of us have been blessed. You can see the crowds in Hebron, and that itself is a proof of his life and ministry. We'll see you in heaven, Uncle. Thank you for your ministry. Thank you for your relationship with me. I've been really blessed. Praise God. Praise the Lord అందరికీ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తులో నామములో మీ అందరికీ శుభములు. జేసీ రావు అంకుల్ దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిపోయినారు, అది మనకు తెలిసింది. అయితే దేవుని వాక్యంలో ఉన్నట్టుగా నీతిమంతుని జ్ఞాపకం చేసుకోవటము అది మనకు ఆశీర్వాదకరం. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఎవరైనా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ప్రభునందు నిద్రిస్తే వాళ్ళ గురించి నాకు నా అలవాటు ఏంటంటే, నా స్నేహితులకి కాల్ చేసి వాళ్ళకి పరిచయం, ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి ఈ పరిచయం వాళ్ళతో మాట్లాడి చాలా, అంటే కనీసం 2 గంటలన్నా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడి ధ్యానించుకొని గుర్తు చేసుకుంటాం. సో జేసీ రావు అంకుల్ గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటే, నేను హైదరాబాద్లో ఉండింటే కనుక ఖచ్చితంగా హెబ్రోన్కి వచ్చి అంకుల్ గురించి నాకు ఉన్న అనుభవం నేను ఖచ్చితంగా పంచుకునేవాడిని. దూరం ఉన్నాను కాబట్టి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. నాకు జేసీ రావు అంకుల్ పరిచయం అయింది 2013 సంవత్సరంలో. అట్లాంటా లిటిల్ ఫ్లాక్ అని, ఇప్పుడు అదొక సంఘము, కానీ అంత ఆ రోజులలో సంఘం కాదు, ఫెలోషిప్, కొంతమంది జస్ట్ గ్యాదర్ అయ్యేవాళ్ళు. కానీ వాళ్ళకి స్పెషల్ మీటింగ్స్ అని పెట్టుకున్నారు. ఆ స్పెషల్ మీటింగ్స్కి జేసీ రావు అంకుల్ని, నన్ను ఇద్దరిని ఆ మీటింగ్స్లో మాట్లాడడానికి వాళ్ళు ఆహ్వానించారు. అప్పుడు నేను అంకుల్ని ఫస్ట్ టైం చూడటం. సో అంకుల్ నాతో మాట్లాడుతూ ఆయన, అరే నా పేరు కూడా చంద్రయ్య అని అన్నారు. అంటే వయసు పెద్ద కొద్దీ కొంత మెన్ ఆఫ్ గాడ్కి మనకు వాళ్ళ పూర్తి పేర్లు కూడా మనకు తెలియవు కదా. జేసీ రావు అని అంటాము, జేసీ రావు అని మాత్రమే తెలుసు. కానీ అంకుల్ నా పేరు కూడా చంద్రయ్య, నీ పేరు చంద్ర అని, ఆ విధంగా ఆ చంద్ర అనే మాటతో మాకు పరిచయం చాలా చక్కగా సెట్ అయిందనమాట. అదే మీటింగ్స్లో నన్ను ఒక పాట రాయమన్నారు. సో అప్పుడు ఉన్నతమైన నీ ప్రేమ అని ఒక పాట నేను రాసినాను. ఆ రోజు మొదటి రోజు నేర్పించినాను, కానీ ఆ రోజు అంకుల్ ఏం మాట్లాడలేదు. తర్వాత రోజు
నా సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత అంకుల్ నన్ను పిలిచి మాట్లాడినారు. మాట్లాడి దాని తర్వాత ఒక 2 years తర్వాత 2 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా అమెరికాకు వచ్చినప్పుడు ఇంకోసారి కలిసినప్పుడు అంకుల్ చెప్పినారు, చంద్ర నువ్వు ఆ పాట రాసినావు కదా, ఉన్నతమైన నీ ప్రేమ, అది తెలుగులో నువ్వు రాసినావు, అది నేను ఢిల్లీకి తీసుకుపోయి దాన్ని హిందీలో రాపించి చెన్నైలో జహోషామాలో దాన్ని తమిళ్లో రాపించి అసలు అమోఘంగా పాడతారయ్యా, అసలు ఎంత బ్రహ్మాండంగా పాడతారంటే ఆ పాట నువ్వు వచ్చి వినాలో ఎప్పుడన్నా అని అంకుల్ నన్ను ఆ పాట విషయంలో ఆయన ప్రోత్సహించేవారు. అదే 2 సంవత్సరాల తర్వాత కలిసినని చెప్పినాను కదా, అప్పుడు యేసు ప్రభువా నీవే అనే పాట పాడుతున్నాం. అప్పుడు దాన్ని నేను కీబోర్డ్లో స్ట్రింగ్స్ టోన్ పెట్టి నేను ఫింగర్డ్ బేస్ వైపు పెట్టి నేను ప్లే చేస్తున్నా. ఆ పాట మధ్యలో అంకుల్ నన్ను అడిగిన మాట ఏంటంటే, ఏమయ్యా దీంట్లో హార్మోనియం లేదా అని. ఉంది అంకుల్ అంటే, హార్మోనియం పెట్టా, ఇదేంది హార్మోనియం పెట్టా. అంకుల్కి హార్మోనియం చాలా ఇష్టం కదా, మీ అందరికి కూడా తెలుస్తుంది. సో ఆ హార్మోనియం టోన్ మార్చి నేను ఆ విధంగా ప్లే చేశాను. అంకుల్ ఎప్పుడైనా కానీ తను మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వేరే వాళ్ళ సంగతి నేను చెప్పలేను కానీ నేను నా సంగతి నేను చెప్పగలను. అంకుల్ నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రతిసారి ఆయన ఆ సంభాషణ ఎట్లా ముగించేవాడు అంటే, నమ్మకంగా దేవుని సేవ చేసుకోయ్యా అని చెప్పి ఆయన ముగించేవాడు. ఒక గొప్ప దైవజనుని మనము పోగొట్టుకున్నాం. అయితే ఇదే సమయంలో నేను హెబ్రోన్లో కూడా అనేక మంది సాక్ష్యాలు చెప్తున్నారు, అవి కూడా వింటున్నాను. అయితే అంకుల్ నాతో పంచుకున్న ఒక సంగతి ఎవరైనా చెప్తారేమో అని చూస్తున్నాను కానీ ఎవ్వరూ అది చెప్పలే. సో నాకు అనిపించింది, సరే నేను ఇది ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. ఇది మనల్ని ఎంతో దూరం ప్రోత్సహిస్తుందండి. ఇది జరిగిందో లేదో అన్న దాని గురించి అంకుల్ వాళ్ళ పిల్లలు మాత్రం దీన్ని నిర్ధారించగలరు. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు ఇంకా చెప్పలేదు నేను ఈరోజు ఈ రికార్డ్ చేసే టైం కల్లా. సో మనకందరికి తెలుసు కదా, అంకుల్ వాళ్ళ భార్య ఆంటీ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్లో ఆయన చనిపోయినారు. తర్వాత అంకుల్ ఈ 5 పిల్లల్ని ఆయన పెంచుతూ వచ్చినారు. ఆయనే కిచెన్లో వంట చేసేవాళ్ళంట. సో ఒకరోజు ఆయన కిచెన్లో వంట చేస్తున్నప్పుడు ఆ వేడి నీళ్ళు అవి మసులుతున్నాయి. సో ఆ నీళ్ళు ఇట్లా పడ్డాయి, ఆయన పొట్ట మీద పడ్డాయి. అప్పుడు ఆయన జుబ్బా వేసుకున్నాడు, చాలా సన్నగా ఉన్నది. ఆ నీళ్లు పడేవరకు ఆ జుబ్బా ఆ పొట్టకి అంటుకుంది. అంటుకొని అంతా కాలిపోయింది. సో అప్పుడు ఆయనని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు. ఇది వారం మధ్యలో ఎప్పుడో జరిగింది ఇది. సో అట్లనే ఆయన కష్టపడి ఆయన ఎంతో పెయిన్లో ఉన్నాడు, ఎంతో నొప్పిలో ఉన్నాడు. అప్పుడు అంకుల్కి ఆ కాలిన స్థలంలో ఏం చేసినారంటే ఒక పట్టీ కట్టినారు. ఈ పొట్ట మీద పట్టి మనం ఇట్లా వంగినప్పుడు అది మడత పడిపోతుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే చాలా కష్టపడ్డారు. కానీ ఇప్పుడు ఆదివారం వచ్చింది. ఆదివారం ఉదయం లేచి ఆయన బట్టలు వేసుకుంటున్నాడు, షర్ట్ వేసుకుంటున్నాడు. పిల్లలు అడిగినారు, ఏం డాడీ షర్ట్ వేసుకుంటున్నావు అంటే, నేను చర్చ్కి వెళ్తున్నాను అని అన్నాడు. అరే ఇదేంది ఇది, మీకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు, మీరు ఎంత నొప్పిలో ఉన్నారు, కిందట్లో కూర్చుంటారు మీరు అవసరమా ఇప్పుడు వెళ్ళడం? నో ఇది నాట్ రైట్ అని అంటే అంకుల్ అన్నారు, లేదు నేను కిందకు కాదులే, నేను చైర్ మీద కూర్చుంటాను అని ఏదో విధంగా పిల్లలకి నచ్చజెప్పేసి అంకుల్ చేసిన పని ఏంటంటే, ఆయన మందిరానికి వచ్చి ఆయన ఆరాధన చేయాలని వచ్చినారు. ఆయన నాకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, చంద్ర నేను ఎందుకు ఆ రోజు ఆదివారం సంఘానికి వెళ్ళాను తెలుసా అని అంటే, అంకుల్ చెప్పండి అంటే ఆయన అన్నారు, నా పిల్లలు ఇది గమనించాలి, నా పిల్లలు ఇది చూడాలి. ఏంటిది? నాకు ఎంత నొప్పున్నా ఎంత బాధున్నా నేను దేవుని మందిరానికి వచ్చి నేను ప్రభువుని ఆరాధన చేసిన. ఈ సంభాషణకి కారణం ఏంటంటే, ఏదో మనం ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆ అంకుల్కి చెప్పినాను, అంకుల్ మా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా ప్రభునందు నిద్రించినారు. మా డాడీ చనిపోయిన తర్వాత మా సేవకుడు నన్ను పిలిచి తర్వాత అదే వారం ఫ్రైడే మా డాడీని సమాధి చేస్తే ఆదివారం వచ్చి నువ్వు వాక్యం చెప్పమని అంకుల్ అన్నారు. 7 సంవత్సరాల తర్వాత మా అమ్మ చనిపోతే
మా అమ్మ ఆ, పార్థివ శరీరం అంటే డెడ్ బాడీ ఇంట్లోనే పెట్టి నేను దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ఆరాధన చేయడానికి పోయినాను అని అన్నప్పుడు చాలా మంచి పని చేసినవయ్యా, అది దేవునికి ఎంతో ఘనత అని చెప్తూ నా సంగతి నేను ఒకటి చెప్తాను నాకు అని అంకుల్ ఈ సంగతి చెప్పినారు. ఎంత ప్రేమ చూడండి. దేవుని మందిరం అంటే నొప్పి కాదు, బాధ కాదు, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి నేను ప్రభువుని ఆరాధించాలి. కాబట్టి గొప్ప దైవజనుని మనం పోగొట్టుకున్నాం. ఆయన నాకు పరిచయం అయినప్పటి నుండి అంకుల్ గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక బలమైన గొప్ప నిజాతి అయిన క్రైస్తవుడు. ఆయన లైఫ్, ఆయన జీవితం, ఆయన వాక్యం చెప్తారు, పాటలు రాస్తారు, కంపోజిషన్, ఎంత మంచి గుణం, మనకు అన్నీ తెలుసు. వీటన్నిటిలో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఆయన ఒక మంచి దైవ సేవకుడు, మంచి విశ్వాసి, ఆయన దేవుని బిడ్డగా ఆయన ఈ లోకంలో జీవించినాడు. కాబట్టి ఆయన జీవితమే పలుకుతుంది. ఆయన వాక్యం చెప్తుంటే మన మైండ్లో, బుర్రలో ఆయన జీవితం ముందు కనబడుతుంటుంది అనమాట. ఆ విధంగా అంకుల్ మనకెంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నారు, ప్రభునందు నిద్రించినారు. కాబట్టి ఒక రోజున మనము నిరీక్షణ కలిగి ఉన్న వారముగా ఉంటూ మనము మన ప్రభువుని మనం చూస్తాము, అంకుల్ని కూడా, భక్తులందరినీ కూడా చూస్తాం. కాబట్టి దేవుడు ఈ మాటలు దీవించి మనలందరినీ కూడా ప్రోత్సహించునుగాక. దేవుడు ఈ సాక్ష్యాన్ని దీవించి అంకుల్ ఒక సాక్ష్యం ద్వారా అనేక మంది ఆశీర్వదించబడుతున్నారు. కాబట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక.